Hi children, my name is Lavik Rambabu. I am your new social teacher. We know that corona everywhere in the world, so we have to be careful and cautious. So when you go outside, please wear the mask and sanitize your hands thoroughly. And go through the videos what we are uploading and please prepare the notes. Don't waste the time. And if you have the textbook, please go through the lesson and read the concept and also prepare the notes. If you don't have the textbook, please gather the textbook as early as possible. Otherwise, we can face the problem in the examination. So, we have to gather the textbook as early as the possible. Okay. In the previous lesson, we discussed about the Europe. Europe is one of the continent. We all know that we have 7 continents on the Earth surface. Europe is the one of the continent. In the Europe, we discussed about how Europe is located, okay, and also the climate of the Europe, and also we discussed about the what type of crops are growing in the Europe, and also rivers and mountains and plateaus in the Europe, and also we have seen the what type of seasons are there in the Europe. Okay, now we are going to discuss Africa. Africa it is also one of the continent. It is the second largest continent. First one is the Asia. Second one is Africa. Okay, Africa is the second largest continent on the Earth surface. Okay, now in this Africa we are going to discuss climate of the Africa, and Africa as a vast plain, and also the regions with heavy rainfall and also with moderate and scanty rainfall. Okay, which regions with moderate and scanty rainfall we are going to discuss in this lesson. Also the people of Africa. Okay, it is the one of the important topic. It will be helpful for your future. So be careful and listen the topic. Okay, go through the textbook while I am reading. Okay, you can also improve the reading ability. Okay, it is helpful for your reading skills. Okay, now open the page number 55 in the chapter 6 Africa. Now I am reading, please listen carefully. To the west of India lies a large continent. Continent means group of countries. We already discussed in Europe. Continent means is a group of countries. To the west of India, when we observe the world map, to the west of India there is a large continent. That one is the Africa. Africa చాలా పెద్ద ఖండం అన్నమాట. ఆసియా తర్వాత ఆఫ్రికా అనేది సెకండ్ లార్జెస్ట్ కాంటినెంట్. ఓకే, continent means ఖండం. On this continent there are extensive deserts, dense forests, long and broad rivers, and numerous large lakes and grasslands stretching over thousands of miles. అంటే ఈ పెద్ద పెద్ద నదులు, అలాగే ఎడారులు, అలాగే దట్టమైన అడవులు, అలాగే చాలా పెద్దవి మరియు ఎడలపైన నదులు, అలాగే గ్రాస్ ల్యాండ్స్ గడ్డి భూములు, ఇవన్నీ కూడా వేల కిలోమీటర్లు, కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల మేర ఆక్రమించి ఉన్నాయి అన్నమాట ఈ ఆఫ్రికాలో. ఓకే, there are certain wild animals. Wild means క్రూర జంతువులు. ఓకే, వైల్డ్. వైల్డ్ animals means క్రూర జంతువులు. డొమెస్టిక్ animals means పెంపుడు జంతువులు. Please note down the meanings. Okay, డొమెస్టిక్ మీన్స్ పెంపుడు జంతువులు అంటాం కదా, కుక్క, ఆవు, వీటిని మనం డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అంటాం. వేరస్ వైల్డ్ యానిమల్స్ మీన్స్ పులి, సింహం, వీటిని మనం వైల్డ్ యానిమల్స్ అంటారు. ఇటువంటి క్రూర జంతువుల్ని మనం ఆఫ్రికాలో దట్టమైన అడవుల్లో చాలా రకరకాల జంతువుల్ని మనం చూడొచ్చు అనమాట. ఓకే, ద నేమ్ ఆఫ్ దిస్ కాంటినెంట్ is Africa. This is none other than Africa. ఆఫ్రికాలో మనం దట్టమైన అడవులు, అలాగే చాలా పెద్ద నదులు, పెద్ద పెద్ద ఎడారులు, అలాగే సరస్సులు, గడ్డి భూములు, అలాగే ఇటువంటి క్రూర జంతువులు ఎన్నో మనం ఆఫ్రికాలో చూడవచ్చు. ఓకే, perhaps you will be surprised to know that Africa is a cradle of humankind.
క్రాడల్ మీన్స్ ఉయ్యాల అన్నమాట. ఉయ్యాల, క్రాడల్ మీన్స్ ఉయ్యాల అంటే మన ఆదిమానవులు అంటారు కదా, ఆదిమానవులు ఇలాగా అందరూ కూడా ఆఫ్రికా నుంచే ఆరిజినేట్ అయ్యారు అనమాట. అంటే మొట్టమొదటిగా మానవుడు అనేవాడు ఆఫ్రికా నుంచే స్టార్ట్ అయ్యాడు. అంటే మొట్టమొదటిగా మానవుడు అనేవాడు ఆఫ్రికా ఖండం మీదే నివసించేవాడు. కానీ చాలా మందికి తెలియదు అనమాట, ఆఫ్రికా అనేది చాలా వేల సంవత్సరాలు, కొన్ని ఇన్ ద 1600 ఆ టైంలో మనకి కనిపెట్టారు. అంతవరకు ఆఫ్రికా అనేది తెలియదు. సో ఆఫ్రికా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డార్క్ కాంటినెంట్. ఓకే, డార్క్ కాంటినెంట్, చీకటి ఖండం అని పిలుస్తారనమాట ఆఫ్రికాని. ఎందుకంటే ఇది చాలా వేల సంవత్సరాలు ఎవరికి తెలియకుండా ఉండిపోయింది అనమాట. కానీ మనిషి పుట్టుక పెరుగుదల ఎక్కువ ఇక్కడి నుంచే మొదలై మిగతా అన్ని దేశాలకు, అన్ని ఖండాలకి వ్యాప్తించింది. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ ద ఆఫ్రికా. ఓకే, లుక్, ఆఫ్రికా హ్యాస్ ఎ వాస్ట్ ప్లాట్యూ. ప్లాట్యూ మీన్స్ పీఠభూమి. ఓకే, plateau means already discussed in Europe. Okay, plateau means పీఠభూమి, whereas plain means, okay, plain is a ground, flat ground, whereas a plateau means it is raised with some height above the ground surface. అంటే ప్లాట్యూ అనేది భూమికి కొంత ఎత్తులో ఉండి ఫ్లాట్ గా ఉంటది. అదే ప్లెయిన్స్ మీన్స్ భూమి నుంచి భూమికి ఉపరితలంగా ఉంటది, అది ఎటువంటి ఎత్తులో ఉండదు, కొద్దిగా అండులేషన్స్ తో ఉంటది అనమాట. అదే ప్లాట్యూ అయితే మాత్రం కొద్దిగా ఎత్తులో, కొన్ని మీటర్స్ ఎత్తులో, భూమి నుంచి ఎత్తులో ఉండి ఫ్లాట్ గ్రౌండ్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంటది. అటువంటి వాటిని మనం ప్లాట్యూస్ అంటారు. ఓకే, మనకి వెన్ యూ అబ్జర్వ్ ద యూరోప్ మ్యాప్, see this is the Africa. See this dark yellow because it is a plain. We have low plain regions, only it is about 0 to 200 meters. Okay, on the coastal areas Africa you can see the plains, whereas we have the large areas of plateaus. In the Africa continent you can see large amount of ఏరియా ఆఫ్ ప్లాట్యూస్. మనకి ఎక్కువగా ప్లాట్యూస్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి అన్నమాట ఆఫ్రికాలో. యూ కెన్ సీ ద కలర్. ఓకే, ఇన్ ద మ్యాప్, దిస్ మ్యాప్ 1. ఓకే, మ్యాప్ 1 రిలీఫ్ మ్యాప్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా. ఇన్ దిస్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్, యూ కెన్ అదర్ వన్ ఇస్ హిల్స్. మనకి ఎక్కువగా మౌంటైన్స్ కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట. ప్లాట్యూస్, ప్లెయిన్స్ మనకి మ్యాప్ లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, the rest of the continent is a vast plateau of varying height. ఈ ప్లాట్యూస్ ఎక్కువగా మనకి సెంటర్ అంతా కూడా, సెంటర్ లో ఎక్కువగా ప్లాట్యూస్ ఉన్నాయి. వేరేస్ ద కోస్ట్ అంటే సముద్రానికి దగ్గరలో ఉన్న ఏరియాలో మనకి ఎక్కువగా ప్లెయిన్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఈ మధ్యలో మనకి ప్లాట్యూస్ తో పాటు కొండలు కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట. లుక్ ఫర్ ద వ్యాలీస్ ఆఫ్ ద నైల్ అండ్ ద కాంగో రివర్. ఓకే, వేర్ ఇస్ కాంగో రివర్? హియర్ యూ కెన్ సీ ద కాంగో రివర్. This is to the west of the Africa. This river is called Congo. Here you can see the Nile River. It is in the northern portion of the Africa. Okay, Nile River is the world longest river. Okay, ప్రపంచంలోనే పెద్ద నది అన్నమాట, చాలా పొడవైన నది నైల్ నది అంటారు. ఓకే, నైల్ రివర్. ఓకే, this river flowing through the Africa and also it joined the Mediterranean Sea. We discussed in Europe about Mediterranean Sea. It separates the Africa and Europe. Okay, it is south boundary of the Europe. Okay, whereas with respect to Africa it is the north boundary. Okay, are you understand? Why? Because it is in the north direction of Europe. That's why it is become a north boundary of the Africa. Okay, and also there are also several mountains on this plateau. The highest peak in the Africa is Mount Kilimanjaro in Tanzania. You can see the Kilimanjaro. It is to the east of Africa. Kilimanjaro is the
హైయెస్ట్ పీక్ అంటే చాలా పెద్ద ఎత్తైన శిఖరం అనమాట. ఆఫ్రికాలో మనకి ఎత్తైన శిఖరం ఏంటంటే కిలిమంజారో. యూ కెన్ సీ దిస్ కిలిమంజారో మౌంటైన్ ఇన్ ద సాంగ్ కిలిమంజారో రోబోలో మనకి పాట ఉంది కదా, ఆ సాంగ్ లో మనకి ఆ షూటింగ్ అంతా కిలిమంజారో పర్వతాల్లో చేశారనమాట. ఓకే, there are long and narrow valleys in the high plateau. narrow means చాలా సన్నంగా ఉండే మనకి ప్లాట్యూలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట. there are several large lakes in this valley. okay, one of the valley is Victoria. you can see the Victoria lake. this type of lakes also located in these plateaus. పీఠభూముల్లో మనకి కొండలు మరియు పెద్ద పెద్ద సరస్సులు మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. అలాగే there is a region in the north where no river are to be seen. okay, in the north you can see there is no rivers or lakes you can observe. why? here we have the Sahara desert. okay, this entire north region covered with desert means edari. Desert means edari. The name of the desert which is located in the Africa is Sahara desert. Sahara is the world's largest and biggest desert in the world. okay, ప్రపంచంలోనే పెద్ద ఎడారి సహారా ఎడారి. okay, you have to remember the name and also understand the importance. ఇది ప్రపంచంలోనే పెద్దది అన్నమాట. okay, you can get the bigs in your future. you have to remember the names. okay, look for some of the large lakes on the plateau. Lake Victoria is the largest lake in the Africa, already discussed. you can see Lake Victoria in the middle region of the Africa. this is the largest lake in the Africa. Victoria is the largest freshwater lake. okay, Victoria lake means సరస్సు. ఓకే, సరస్సులు అంటాం కదా, ఇవి చెరువుల కన్నా చాలా పెద్దగా ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని సరస్సులు అంటాం. అదే చిన్న ఏరియాలో ఉండే వాటిని మనం చెరువులు అంటాం, ట్యాంక్స్ లేదా పాండ్స్ అంటాం. అదే చాలా ఎక్కువ ఏరియాలో ఉంటే మనం సరస్సులు అంటాం. దిస్ విక్టోరియా లేక్ ఇస్ ద one of the largest lake in the world, and also this is the largest lake in the Africa. this is the freshwater lake, whereas in our Andhra Pradesh we have one freshwater lake. what is that? Kolleru lake. okay, Kolleru lake is located in West Godavari. okay, Kolleru is the freshwater lake in our Andhra Pradesh. we have two major lakes, one is the Kolleru and Pulicat lake. Pulicat lake is located in Nellore. okay, whereas Kolleru is located in West Godavari. okay, Kolleru is the fresh water, Pulicat lake is salt water. okay, it is with saline. okay, the region where this river has its source receives such heavy rainfall that there is enough water to flow across the desert into the Mediterranean Sea. the Nile also flows through the Egypt. most of Egypt is a desert. okay, Egypt is one of the country in the Africa. okay, this ఏదైతే మనకి ఈ నైల్ రివర్ వెళ్తుంది కదా, ఈ నైల్ రివర్ అనేది ఆరిజినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద విక్టోరియా లేక్. ఈ విక్టోరియా లేక్ నుంచే నైల్ నది అనేది పుట్టింది అనమాట. ఓకే, నైల్ నది అనేది విక్టోరియా లేక్ నుంచి పుట్టి ఇది నార్త్ వైపుగా వెళ్తూ మెడిటేరియన్ సీ ఉంది కదా మనకి, నార్త్ డైరెక్షన్ లో ఈ మెడిటేరియన్ సముద్రంలో కలుస్తుంది అనమాట. ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు మనకి ఈ రివర్ పక్కన మనకి ఈజిప్ట్ అనే దేశం అనేది ఒకటి ఉంటుంది. మనకి తెలుసు కదా, ఈజిప్ట్ పేరు అన్నారు కదా. ఈజిప్ట్ మనకి ఈజిప్ట్ లో మనం ఏం చూడొచ్చు, we can see the one of the pyramids. okay, it is one of the ప్రపంచం వింత అన్నమాట, వండర్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఓకే, you can see one of the wonders of world, that is pyramids you can see in the Egypt. okay, you all know that Nile has helped a civilization to develop
ఇన్ దిస్ డెజర్ట్. ఆ ఎడారిలో ఈ నైల్ నది అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఈ నైల్ నది ఉండడం వల్ల దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు చాలా అభివృద్ధి చెంది సివిలైజేషన్ అంటే నాగరికత ఏర్పడ్డది అనమాట. సివిలైజేషన్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సివిలైజేషన్ అంటే నాగరికత. అంటే ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో పరిసరాల్లో మనుషులు జీవించడం, అలాగే అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం చేయడం, ఇవన్నీ ఇటువంటి అలవాట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటినీ సివిలైజేషన్ అంటారు. ఓకే, ఈ నైల్ నది చుట్టూ ఈ ఈజిప్ట్ లో మనం చాలా పురాతనమైన నాగరికతను చూడొచ్చు. యూ కెన్ సీ వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ పిరమిడ్స్. దీస్ పిరమిడ్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఫర్ లాంగ్ ఇయర్స్ ఎగో. ఓకే, ఇవి చాలా పూర్వమైనవి అనమాట, చాలా పురాతనమైనవి, చాలా వేల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాయి అనమాట అక్కడ. అంటే మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, ఏం తెలుసుకోవచ్చు, చాలా సంవత్సరాల నుంచి, కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ ప్రజలు నివసిస్తూ వస్తున్నారు అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ద వాటర్స్ ఆఫ్ ద నైల్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ టు ఇరిగేట్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ద ఈజిప్ట్ ఫర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఓకే, ఈ నైల్ నది నీరు అనేది చాలా సంవత్సరాలు, కొన్ని వేల సంవత్సరాలు అక్కడ ఉన్న వ్యవసాయం చేయడానికి ఉపయోగపడింది అన్నమాట ఆ ప్రజలకి. ఓకే, నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద ఆఫ్రికా. ఓకే, if you look at the Africa on the globe, you will find that the equator passes through its middle. Okay, when you observe the Africa map, you can see that equator line. Equator means it is a 0 degree longitude. Okay, 0 degree latitude equator. 0 degree latitude, call it as a equator. This equator passes through the center of the Africa. Means we can what we can observe in the equator region, we have more amount of sunlight. It means more amount of heat is there. And also you know that on the north of the equator, the 23.5 degree north latitude, we call it as a Tropic of Cancer. It is also passing through the Africa. You can see above the equator. Above the equator to the north of the equator, you can see one line passing through the Africa. This is 23.5 degree north latitude. This latitude called as a Tropic of Cancer. And also another line is passing through Africa, that is 23.5 degree south latitude, that is Tropic of Capricorn. Okay, this south latitude we call it as a Tropic of Capricorn. These three lines are passing through the Africa. Okay, so we can observe that in between these latitudes we can have more amount of heat. Okay, that's why the people of Africa in the black color. అందుకే వాళ్ళు మనకన్నా ఎక్కువగా నల్లగా ఉంటారు అనమాట. అంటాం కదా నైజీరియా, ఉగాండా అని, వాళ్ళ ఎక్కువగా ఈ ఆఫ్రికాలో ఇవన్నీ దేశాలు వాళ్ళు చాలా నల్లగా ఉండడానికి కారణం అక్కడ చాలా ఎక్కువ ఎండ అనేది రోజంతా ఎక్కువ ఎండ తగులుతూనే ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఈక్వేటర్ రీజియన్ లో ఉన్నారనమాట. ఆ రీజియన్ మనం ట్రాపిక్ రీజియన్ అంటారు. ఓకే, this region we call it as a tropical region. అదే మన ఇండియన్ క్లైమేట్ అయితే సబ్ ట్రాపికల్ రీజియన్. ఓకే, ఈక్వేటర్ is not going through our India, but Tropic of Cancer is passing through our India. Okay, that's why we get some less amount of heat than the Africa. Otherwise we can also in the black color. Okay, so our climate is called as a subtropical climate. Okay, whereas African climate is a tropical climate. Okay, tropical region. Tropical means warm, very heat. Okay, see the zone between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is the hottest region of the world. Okay, hottest region. That's why the people are in the black color. Okay, there is hardly any winter is here. Okay, చాలా తక్కువగా
శీతాకాలం అనేది ఉంటుంది అనమాట. అక్కడ ఎప్పుడు కూడా సంవత్సరం అంతా ఎక్కువగా ఎండలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ద ట్రాపికల్ రీజన్. ఓకే, ఆల్రెడీ డిస్కస్. ట్రాపికల్ రీజన్ అంటే ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మధ్య ఉన్న రీజన్ ని ట్రాపికల్ రీజన్ అంటారు. ఓకే, ఎక్కువగా ఎండలు ఉండే ప్రాంతం అన్నమాట, ఉష్ణమండలం అంటాం. ఓకే, దీస్ జోన్స్ సౌత్ అండ్ నార్త్ ఆఫ్ ద ట్రాపిక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సమ్మర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వింటర్. ఇప్పుడు ఈ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కి పైన ఉన్న పార్ట్, అలాగే ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ కి కింద ఉన్న పార్ట్ లో మనకి సమ్మర్ వింటర్ ఉంటాయి. వేరే ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ లైన్స్ we have only summer season. Most of the months are in the summer. Okay, like a summer don't have winter season. Okay, they are called temperature regions. So far we have been talking only about summer and winter. However, the regions are hot but receive heavy rainfall have a different climate from hot regions that get scanty rainfall. Scanty means very low, very less. చాలా తక్కువ అన్నమాట. స్కాంటీ మీన్స్ చాలా తక్కువ, వెరీ లో ఆర్ లెస్. అంటే మనకి ఇక్కడ చాలా వేడిగా ఉన్నా సరే ఎక్కువ వర్షం పడుతుంది అన్నమాట. ప్రపంచంలో కల్లా ఎక్కువగా వర్షం అనేది ఈక్వేటర్ రీజియన్ లో పడుతుంది. యూ కెన్ సీ ద మ్యాప్ టు ద ఈక్వేటర్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద ఆఫ్రికా అండ్ ఆల్సో ట్రోపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ ఈస్ ఆల్సో పాసింగ్ అండ్ ట్రోపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ ఆల్సో పాసింగ్. ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ lines the region we call it as a tropical region. In this tropical region surrounding the equator region we get the more amount of rainfall. Why? Because we have more amount of heat there due to the sunlight. We get more amount of heat due to this heat. The water in the oceans or on the land surface, the water gets evaporated due to the sunlight. And what will happen? The clouds will form more on the surface of this region. And what we can expect? More amount of rainfall we can expect in this region. That's why more amount of rainfalls are happening in the equator region. Okay, అర్థమైందా? That's why more amount of forests are also dense forests are located in the equator region. ఆఫ్రికాలో మనకి ఎక్కువగా ఎండలు ఉండడం వల్ల ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద rain and showers. When there is a more amount of sunlight, what will happen? More amount of evaporation takes place. Okay, are you remember? We'll already discussed in the rain and showers evaporation process. This evaporation process is more in the equator region. Why? The sunlight is falling directly on the equator region. అర్థమైందా? సన్లైట్ ఎక్కువగా ఈక్వేటర్ రీజియన్ లో ఎక్కువగా పడుతుంది అన్నమాట. మనం ఈక్వేటర్ కి కొద్దిగా పైన ఉన్నాం కాబట్టి మన అంత వేడి కాకుండా కొద్దిగా దీనికన్నా కొద్ది తక్కువ వేడి అనేది మనం వస్తుంది. మెయిన్లీ మన ఆంధ్ర అండ్ తమిళనాడు రీజియన్ లో కొద్ది బ్లాక్ గా ఉంటారు. ఎందుకంటే మనకి పైన ఉన్న నార్త్ ఢిల్లీ వాళ్ళకన్నా మనకి ఎక్కువ ఎండ తగ్గుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకన్నా మనం కొద్ది నల్లగా ఉంటాం. అర్థమైందా? ఎందుకంటే మన ఈక్వేటర్ కొద్ది దగ్గరలో ఉన్న ఢిల్లీ అనేది ఈక్వేటర్ కి కొద్ది దూరంలో ఉంది కాబట్టి మనకి ఎక్కువ ఎండ తగలడం వల్ల మన వాళ్ళు కొద్దిగా నల్లగా ఉంటారు. ఓకే, అదే ఆఫ్రికా వాళ్ళు అయితే డైరెక్ట్ గా ఈక్వేటర్ మీదే ఉంటారు కాబట్టి, అంటే ఈక్వేటర్ వాళ్ళ ఆఫ్రికా నుంచి వెళ్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు మనకన్నా ఎక్కువగా నల్లగా ఉంటారు అన్నమాట. ఓకే, ఎందుకంటే అక్కడ ఎండ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎండ ఎక్కువగా ఉన్నా సరే అక్కడ మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ప్రతిరోజు సంవత్సరం అంతా కూడా ఆ ఎండ వేడికి మేఘాలు ఏర్పడతాయి కదా, మేఘాలు అనేవి అగైన్ విల్ ఫార్మ్ యాజ్ ఏ రెయిన్స్. ఓకే, మళ్ళీ ఆ క్లౌడ్స్ అన్ని కూడా మనకి వర్షం కింద ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ప్రతిరోజు అక్కడ వర్షం అనేది పడుతూనే ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, ఈ విధంగా అక్కడ డెన్స్ ఫారెస్ట్ ఆర్ గ్రోయింగ్. ఓకే, డిస్కస్ ఇన్ ద vegetation. Okay, so far we have been talking only about the summer and the winter. Okay, however the regions are hot but receive heavy rainfall. చెప్పాను కదా, అక్కడ వేడిగా ఉన్నా సరే ఎక్కువ వర్షం అనేది పడుతుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే చెప్పాను కదా, ఎవాపరేషన్ అనేది ఎక్కువగా జరగడం వల్ల. అలాగే ఈ మిగతా రీజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇప్పుడు ఈ ట్రోపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ పైన ఉన్న రీజియన్, అలాగే ట్రోపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ కి కింద ఉన్న రీజియన్ లో మనకి చాలా తక్కువ వర్షం పడుతుంది. ఓన్లీ ఈక్వేటర్ రీజియన్ లో మాత్రమే ఎక్కువ వర్షం పడుతుంది. దాని సరౌండింగ్ రీజియన్స్ లో మనకి చాలా తక్కువ, స్కాంటీ మీన్స్ చాలా తక్కువ వర్షం పడడం వల్ల మనకి నార్త్ రీజియన్ లో ఏం ఏర్పడ్డది? డెజర్ట్ ఈజ్ formed. Why? Because there is very less amount of rainfall. Okay, and also in the south side we have
one more desert, that is the Kalahari Desert. One more desert, that is Sahara and Kalahari Desert. These are the major deserts in the Africa. Kalahari Desert is located in the southern side, whereas Sahara is located on the northern side. Okay, these deserts are major deserts in the Africa. Okay, regions with heavy rainfall. We see the which regions are getting more amount of rainfall. A large part of Africa on both sides of the equator. Already discussed. ఏవైతే ఈక్వేటర్ భూమధ్య రేఖకి దగ్గరలో ఉంటాయో అక్కడ చాలా వర్షం ఎక్కువగా పడుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఉన్న ప్రాంతాలు ఎక్కువగా వర్షాన్ని పొందుతాయి అన్నమాట. ఓకే, దే ఆర్ ఇన్ ద సెంట్రల్ అండ్ వెస్టర్న్ ఆఫ్రికా. Okay, they have dense forest due to heavy rainfall and warm climate. అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు అక్కడ ఉన్న ఈ డెన్స్ ఫారెస్ట్ అంటే డెన్స్ మీన్స్ దట్టమైన, dense means దట్టమైన, very thick forests are growing in this equator region. Why? Because the regions experience more amount of rainfall. ఓకే, అక్కడ వేడిగా ఉండడం వల్ల ఆ నీరు అనేది వేడెక్కి ఎక్కువ వర్షాలు ఇస్తుంది. దానివల్ల మనకి దట్టమైన అడవులు కూడా పెరుగుతున్నాయి అన్నమాట. అవి ఏ రీజన్స్? ఈ సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అండ్ ఆల్సో వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆఫ్రికా. యూ కెన్ సీ ద మ్యాప్ 3 rainfall distribution map. In the shaded portion in the blue color is receiving high amount of rainfall. You can see the color which is in the blue color. This region, entire region gets the more amount of rainfall. Why? Because this is very near to the equator region. భూమధ్య రేఖకి చాలా దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి ఈ రీజియన్ మనకి ఎక్కువ వర్షం పడి ఎక్కువ దట్టమైన ఫారెస్ట్ అంటే దట్టమైన అడవులు అనేవి ఈ రీజియన్ లో ఎక్కువగా పెరుగుతుంటాయి. ఓకే, you can also see the natural vegetation of Africa in map 4. You can see the trees in this region. Okay, which is the region very near to the equator. You can see trees. The in the figure you can see the trees. అంటే అక్కడ ఎక్కువగా న్యాచురల్ వెజిటేషన్ ఈక్వేటరల్ ఫారెస్ట్ అంటారు అన్నమాట. ఈక్వేటర్ రీజియన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈక్వేటరల్ ఫారెస్ట్, అక్కడ అడవులు అనేది చూడొచ్చు అన్నమాట. అలాగే moderate and scanty rainfall. Which regions receiving moderate and scanty rainfall we are going to see. Look for the regions with moderate rainfall in the map 3. In the map 3 you can notice that the medium rainfall regions in the green color. Which regions are shaded with green color are getting moderate rainfall. అంటే కొద్ది మధ్యస్థంగా వర్షం పడుతుందంట, మరి ఎక్కువగా కాదు తక్కువగా కాదు, యావరేజ్ గా ఈ సరౌండింగ్ ఈక్వేటర్ రీజియన్ సరౌండింగ్ గా ఉన్న రీజియన్స్ అన్నింటిలో మనం ఈ గ్రీన్ కలర్ ఉంది కదా, ఇందులో చాలా మోడరేట్ అంటే యావరేజ్ గా వర్షం అనేది పడుతుంది. వేరే దిస్ గ్రే కలర్, ఈ గ్రే కలర్ ఉంది కదా, దిస్ రీజియన్స్ రిసీవింగ్ వెరీ లో అమౌంట్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్. ఓకే, స్కాంటీ రైన్ఫాల్ మీన్స్ వెరీ లెస్, చాలా తక్కువ వర్షపాతం అనేది ఈ గ్రే కలర్ ఉన్న రీజియన్ లో occurring. You can see here in the south side you can see the gray color. In this portion what is there? The Kalahari Desert is located. Okay, you can see in the map 1 you can see the in the south side you can see Kalahari Desert. In the Kalahari Desert మనకి ఎడారిలో వర్షం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద గ్రే కలర్. అలాగే పైన మనకి సహారా డెజర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద గ్రే కలర్. అక్కడ కూడా చాలా తక్కువ వర్షం పడడం వల్ల అక్కడ ఎడారి అనేది ఏర్పడింది అనమాట. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద రీజియన్స్ గెటింగ్ మోడరేట్, స్కాంటీ అండ్ హెవీ rainfalls. Okay, now we are going to see the people of Africa, how the people are behaving, how what is their lifestyle. We are going to discuss. The people with different languages, lifestyles and habits live in the different regions of Africa. Languages means భాషలు, మనం మాట్లాడే భాషని లాంగ్వేజెస్ అంటాం. ఓకే, లైఫ్ స్టైల్స్ మీన్స్ జీవన విధానాలు అన్నమాట. in the Africa you can see different lifestyle of the people. Okay, it is different from the different countries. ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్కలా ఉంటారు అన్నమాట. అలాగే హ్యాబిట్స్, అలవాట్లు. హ్యాబిట్స్ మీన్స్ అలవాట్లు.
ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ ద మీనింగ్స్. అక్కడ ఉన్న ప్రజలు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో ఉన్న ప్రజలు డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టైల్స్ తో అలాగే అలవాట్లతో ఉంటారన్నమాట. సిన్స్ యాన్షియంట్ టైమ్స్ పీపుల్ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ స్మాల్ ట్రైబ్స్. ట్రైబ్స్ అంటే పంటల మీద ఉండే వాళ్ళని మనం ట్రైబ్స్ అంటాం. ట్రైబల్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళు చిన్న చిన్న గుంపులుగా నివసిస్తూ క్యారింగ్ అవుట్ హంటింగ్ గ్యాదరింగ్. హంటింగ్ మీన్స్ వేటాడడం. హంటింగ్ మీన్స్ వేటాడడం వల్ల. అంటే ఆ ట్రైబల్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు గుంపులుగా ఉంటూ వాళ్ళు అడవిలో దొరికే జంతువులను వేటాడుతూ నివసిస్తూ ఉండేవారు అనమాట. ఓకే, హంటర్స్ హ్యావ్ ఇన్హాబిటేటెడ్ ద ఈక్వటోరియల్ రీజియన్ అండ్ ద డెజర్ట్స్. మనకి ఈక్వటోరియల్ రీజియన్ లో మనకి ఎక్కువ డెన్స్ ఫారెస్ట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫారెస్ట్ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఎక్కువగా జంతువులు ఉంటాయి. సో ద పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ అరౌండ్ ద ఈక్వటోరియల్ రీజియన్. ఎందుకంటే అక్కడ మనకి ఈజీగా జంతువులు దొరుకుతాయి కాబట్టి ఆ జంతువులు వేటాడి వీళ్ళు జీవనం సాగించేవారు అనమాట. అలాగే డెజర్ట్స్ లో కూడా కొంతమంది నివసిస్తూ ఉండేవారు. You see, the name pastoralists. Okay, pastoralists inhabited the high plateau and the savanna. Okay, this is the name of the group of the people. Okay, pastoralists. Okay, this is the name of the people. Okay, group of the people. ఈ people inhabited. అంటే inhabited means living, నివసించేవారు అన్నమాట. In the region of high plateaus. High plateaus are surrounded in the central portion of the Africa. We discussed in the starting. Okay, and also the savanna. Savannas means it is the area. We discuss what is savanna. Savanna is a region with heavy large amount of grass. Okay, grasslands. This land is with full of grass. Okay, what is savanna we are going to discuss. Okay, savanna grazing their animals on the extensive grasslands. ఈ సవన్నా అనే రీజియన్ లో మనకి ఎక్కువగా గడ్డి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. ఈ గడ్డిని వాళ్ళు మేపుతూ వాళ్ళు డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ పెంపుడు జంతువులు పెంచుకుంటూ ఈ గడ్డి అనేది మేతగా వేసి ఆ జంతువులు పెంచుకుంటూ వాళ్ళ జీవనం సాగించేవారు అనమాట. అగ్రికల్చర్ హ్యాస్ లాంగ్ బీన్ క్యారీడ్ అవుట్ ఆన్ ద రివర్ బ్యాంక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆన్ ద మార్జిన్స్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్. ఏవైతే ఈ నదులు నైల్ రివర్ అలాగే కాంగో రివర్ ఉన్నాయి కదా, ఈ నది చుట్టుపక్కల వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకుంటూ అలాగే ఈ అడవులు ఒడ్డులో కూడా వాళ్ళు వ్యవసాయం చేస్తూ నివసించేవారు అనమాట. దేర్ ఆర్ సెవరల్ సిటీస్ ఆన్ ద కోస్ట్ వేర్ ట్రేడర్స్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కమ్ టు ట్రేడ్. అలాగే వివిధ దేశాల నుంచి కూడా వ్యాపారం చేస్తూ ఉండేవారు అనమాట. నౌ వి సీ ఆఫ్రికా, యూరప్ అండ్ ఆసియా. ఓకే, for a long time the people from other continents were largely ignorant about Africa. మనం చెప్పాం కదా, ఆఫ్రికా గురించి చాలా వేల సంవత్సరాలు ఎవరికి తెలియకుండా ఉండిపోయింది అనమాట. దట్స్ వై ఆఫ్రికా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ డార్క్ కాంటినెంట్. చీకటి ఖండం అంటారు అనమాట. ఎవరికి తెలియకుండా ఉండిపోయింది. అక్కడ మనుషులు నివసిస్తున్నట్టు ఎవరికి తెలియదు అనమాట. అక్కడ ల్యాండ్ ఉందని మిగతా మన ఆసియా, యూరప్ ఈ కంట్రీస్ లో ఉన్న వారికి తెలియకుండా ఉంది. Europeans were familiar only with the northern coastal region of the Africa, while the Indians and Arab traders knew about the eastern coast. See, Europe is located on the north side of the Africa. So the people in the Europeans was very known about the north coast of the Africa. ఎందుకంటే when you observe the Africa, in the north side you can see the Europe. So the European people have only the north coast. North coast means which is extreme boundary of the north side. Okay, మనకి నార్త్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కదా ఈ బౌండరీనే మన నార్త్ కోస్ట్ అంటాం. ఈ సరౌండింగ్ రీజియన్ లో ఉన్న ప్రజలు మాత్రమే వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట, యూరోప్ లో ఉన్న వాళ్ళకి. అదే మన ఇండియాకి అలాగే ఇక్కడ అరబ్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ అరేబియన్ కంట్రీస్ లో వాళ్ళకి ఇక్కడ ఈస్ట్ కోస్ట్ లో ఉన్న ప్రజలు మాత్రమే ఆ ల్యాండ్స్ మాత్రమే తెలుసు. ఈ లోపల ఈ సెంట్రల్ రీజియన్ కానీ వెస్టర్న్ రీజియన్ కానీ ఎవరికి తెలియదు అనమాట ఆ టైంలో.
ఓన్లీ ఈ నార్త్ డైరెక్షన్ లో ఉన్న రీజియన్ కొంత పార్ట్, అదే ఈజిప్ట్ ఈ రీజియన్ మాత్రమే అందరికీ తెలుసు ప్రపంచంలో. అలాగే ఈస్ట్ సైడ్ ఈ తూర్పు దిక్కున ఉన్న ప్రాంతాలు కొన్ని ప్రాంతాలు మాత్రమే అక్కడ ప్రజలు నివసిస్తున్నట్టు తెలిసింది. కానీ ఈ సెంటర్ లో కానీ ఈ వెస్ట్ సైడ్ ఉన్న పార్ట్స్ ఎవరికి తెలియదు అనమాట. ఆఫ్రికా ఇంత పెద్దది, ఇంతమంది ఉంటున్నారు అనేసి ఓన్లీ కొంత పార్ట్ మాత్రమే ప్రపంచంలో ఉన్న వారికి తెలుసు అనమాట. Apart from these coastal areas, neither the European nor the Indian or Arab traders had much knowledge about the interior parts of Africa. ఎవరికి కూడా ఇండియన్స్ కానీ మన అరబ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా, అరేబియన్ కంట్రీస్ కానీ యూరోపియన్స్ కానీ లోపల ఎంత పార్ట్ ఉంది, ఏ కంట్రీస్ ఉన్నాయి ఎవరికి తెలియదు అనమాట. నాలెడ్జ్ ఆ టైంలో ఎవరికి తెలియదు. ఓకే, అబౌట్ 500 years ago Europeans began their attempt to reach India by sea route by going around the Africa. Already when we discussed Europe, already discussed that Nicholas Columbus discovered the America. Who discovered America? Columbus discovered America. మన ఇండియాకి వద్దాం అనుకుని అమెరికన్ కనిపెట్టాడు అనమాట. అలాగే ఈ యూరోపియన్ పీపుల్, వన్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఈజ్ పోర్చుగీస్. ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. From that country, the person Vasco da Gama. Okay, all him as a is the sailor. అంటే sailor means సముద్రంలో ప్రయాణించేవాడు మన నావికుడు అంటాం కదా. నావికుడిని sailors అంటారు. ఓకే, he belongs to Portuguese. It is one of the country in the Europe, Portugal. ఓకే, ఇతను 1498లో మన ఓకే ఇతను ఏం చేశాడంటే ట్రావర్సింగ్ ద అట్లాంటిక్ కోస్ట్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. యూరోప్ లో అట్లాంటిక్ కోస్ట్ మీదుగా వచ్చి సెయింట్ మెడీరా అండ్ అజోర్స్ ఈ ఐలాండ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కవర్డ్ విత్ వాటర్ ఆల్ సైడ్స్. on the four sides we have water, on the middle we have the land. That type of structure is the island discussed in the Europe. Island means Depam. There is peninsula. It is covered with water in the three sides. In the fourth side we have the land. Okay, మూడు వైపుల నీరు ఉంటే దాన్ని పెనిన్సులా అంటారు. అదే నాలుగు వైపుల నీరు ఉంటే ఐలాండ్ అంటారు. ఓకే, ఈ ఐలాండ్స్ దగ్గరికి ఇతను వాస్కో డ గామా వచ్చాడు అనమాట. వచ్చి ఏం చేశాడంటే అక్కడ చాలా వేడిగా ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ ఐలాండ్స్ అనేవి యూరోప్ దగ్గరలో ఉంటాయి, కొద్దిగా సౌత్ వెస్ట్ రీజియన్ లో ఉంటాయి, యూరోప్ దగ్గరలోనే. అక్కడే మనకి ఈక్వేటర్ రీజియన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అక్కడ సముద్రం అనేది చాలా వేడిగా ఉండడం వల్ల ఏమనుకున్నాంటే ఇంకా కిందకి వెళ్తే మనం సౌత్ వైపు వెళ్తాం కదా, ఆ సౌత్ వైపు నుంచి వెళ్తే మన ఇండియాకి చేరుకోవచ్చు అనేసి ఇండియా అలాగా కిందకి వెళ్తుంటే అతను ఏం చేశాడు, ఆ సౌత్ డైరెక్షన్ లో ప్రయాణించి అలాగా ఆఫ్రికా మీదుగా మన ఇండియాకి వచ్చాడు అనమాట. ఆ విధంగా అతను ఆఫ్రికాకి అదే కింద ఏముందో తెలుసుకుందాం అనేసి కిందకి వెళ్తే అలాగా మన ఇండియాకి చేరుకున్నాడు. ఆ విధంగా మన ఇండియాకి సీ రూట్ కనిపెట్టాడు అనమాట. ఓకే, వాస్కో డ గామా డిస్కవర్డ్ ద సీ రూట్ టు ఇండియా. ఓకే, ఈ విధంగా ఒక పోర్చుగల్ దేశం నుంచి మన ఇండియాకి ఈ వ్యక్తి అనేవాడు అప్పుడు 1498లో వచ్చాడు అనమాట. ఓకే, now we see the African coast. While studying Europe, you must have noticed its broken coastline. మన యూరోప్ చదివేటప్పుడు చూసాం అక్కడ కోస్ట్ లైన్ అంతా ఎలా ఉంది, చాలా జిగ్జాగ్ గా ఉంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ నాట్ యూనిఫామ్. ఓకే, అక్కడ చాలా వంకరగా కోస్ట్ లైన్ చూసాం కదా. ది యూరోపియన్ కోస్ట్ లైన్ ఈస్ యూనిఫామ్, సమ్వాట్ యూనిఫామ్. ఓకే, ఇక్కడ అంతా జిగ్జాగ్ గా లేదనమాట. సో what we can observe, we can see there are less amount of bays and gulfs. Okay, whereas in the European continent you can see more amount of gulfs and bays. Already discussed in the Europe what is bay and what is gulf. Okay, we know that initially the European tried to go inland. Many African tribes came in direct conflict with the Europeans. Conflict means తగువ అన్నమాట.
తగువులు. కాన్ఫ్లిక్ట్ మీన్స్ తగువు లేదా యుద్ధం. వీళ్ళు మొదటగా ఏం చేసేవారంటే యూరోపియన్స్ ఆఫ్రికాలోకి ఎంటర్ అవుదామనేసి నార్త్ డైరెక్షన్ లో వచ్చేవారు అనమాట. కానీ ఈ ఆఫ్రికన్ పీపుల్ వాళ్ళతో తగ్గులాడి వాళ్ళు రాకుండా చేసేవారు. కానీ యూరోపియన్స్ ఇండల్జెడ్ అంటే వాళ్ళని కొద్ది మభ్య పెట్టి వాళ్ళతో ఇలా వ్యాపారం చేస్తామనేసి వాళ్ళతో చెప్పి వాళ్ళని అలాగే నెమ్మదిగా ఆఫ్రికా అంతా ఆక్రమించి వాళ్ళతో వ్యాపారాలు చేసేవారు అనమాట. ఓకే, దే వాంటెడ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దేర్ రూల్ ఓవర్ ఆఫ్రికా అండ్ ఎక్స్ప్లాయిట్ ద రిసోర్సెస్. ఎక్స్ప్లాయిట్ మీన్స్ దోచుకోవడం అన్నమాట. ఓకే, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అంటే దోపిడీ లేదా దోచుకోవడం. వీళ్ళు యూరోపియన్ పీపుల్ అక్కడ ఉన్న ఆఫ్రికా మొత్తం వాళ్ళు పరిపాలిద్దా అక్కడ ఉన్న సంపదని దోచుకునేదా అనేసి ఉండేవారు అనమాట. ఓకే, హెన్స్ ద ఆఫ్రికన్ పీపుల్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ద ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ఫారినర్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ దేర్ ల్యాండ్. వీళ్ళందరూ కలిసి ఏం చేశారు, యూరోపియన్స్ రాకుండా వాళ్ళు అడ్డుకునేవారు అనమాట. వాళ్ళ ల్యాండ్ లో వాళ్ళ ప్రాంతంలో వారు నివసించడానికి చాలా ట్రై చేసేవారు. ఓకే, నౌ వి సీ వాట్ ఈస్ స్లేవ్ ట్రేడ్. స్లేవ్ మీన్స్ బానిస. స్లేవ్ మీన్స్ బానిసలు అనమాట. స్లేవరీ అంటే బానిసత్వం. స్లేవ్స్ మీన్స్ బానిసలు. ఓకే, వాట్ ఈస్ స్లేవ్ ట్రేడ్ ఇన్ ద 16th century? ఓకే, very European began migrating. Migration means when the people traveling from one place to another place, the process is called as a migration. అంటే వలస వెళ్ళిపోవడం అన్నమాట. మనం చూస్తుంటాం కదా, పనుల కోసం ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి వలసలు వెళ్తారు కదా, అలా వెళ్ళడాన్ని మైగ్రేషన్ అంటారు. అలాగే యూరోపియన్స్ కూడా యూరోప్ నుంచి ఆఫ్రికాకి వలసలు వచ్చేవారు అనమాట. టు అమెరికా అండ్ ఆల్సో అమెరికాకి నార్త్ అమెరికన్ కనిపెట్టారు కదా వాళ్ళే. ఎప్పుడైతే కొలంబస్ అమెరికన్ కనిపెట్టాడో అప్పుడు ఆ యూరోపియన్స్ అక్కడికి కూడా వెళ్ళేవారు అనమాట. ఈ నార్త్ అమెరికాకి కూడా వెళ్ళి అలాగే కింద సౌత్ అమెరికాకి కూడా వెళ్ళారు అనమాట. నెమ్మదిగా వెళ్ళి అక్కడ ల్యాండ్ ఆక్యుపై చేసి అక్కడ ఆక్రమించి అక్కడ ఉన్న భూమిలో వ్యవసాయం చేసేవారు అనమాట. సో ఆ వ్యవసాయానికి మనుషులు లేక ఇది ఏం చేసేవారంటే ఈ ఆఫ్రికాలో ఉన్న ప్రజల్ని దే యూజ్డ్ యాజ్ ఏ స్లేవ్స్. దే యూజ్డ్ ఫర్ దేర్ వర్క్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఆఫ్రికాలో వీళ్ళు ఎంటర్ అయ్యి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల్ని నార్త్ అమెరికాలో అలాగే సౌత్ అమెరికాలో పనుల కోసం ఆ వ్యవసాయాల కోసం వీళ్ళని బానిసలుగా ఉంచుకునేవారు అనమాట. అలాగే వీళ్ళని అమ్మేసేవారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ ఆఫ్రికన్ పీపుల్ని అమ్మేసేవాళ్ళు పనుల కోసం. ఈ విధంగా ఈ 16th century లో ఇలా స్టార్ట్ అయింది అనమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ స్లేవ్ ట్రేడ్. ఓకే, నౌ యు సీ ఆఫ్రికన్స్ వర్ క్యాప్చర్డ్ అండ్ ఎన్స్లేవ్డ్ మెయిన్లీ ఫ్రమ్ ద కోస్టల్ ఏరియాస్ ఆఫ్ గునియా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈస్టర్న్ ఆఫ్రికా. ఇక్కడ గునియా ఉంటది, ఆ ప్రాంతం నుంచి అలాగే ఈస్టర్న్ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి కదా, మెయిన్గా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజల్ని ఎక్కువగా ఈ ఆఫ్రికన్స్ ని పట్టుకొని బానిసల కింద చేసేవారు అనమాట. ద క్యాప్చర్డ్ పీపుల్ వర్ బ్రాట్ టు ద కోస్ట్ అండ్ సోల్డ్ టు ద యూరోపియన్స్. ఈ ప్రజల్ని ఈ యూరోప్ కంట్రీస్ తీసుకెళ్లి వాళ్ళకి అమ్మేసేవారు. వీళ్ళేమో ఈ నార్త్ అమెరికాలో సౌత్ అమెరికాలో వాళ్ళ పనుల కింద వీళ్ళు వాడుకునేవారు అనమాట ఈ వ్యవసాయానికి కూడా. ఓకే, ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ ద స్లేవ్స్ ద ఆఫ్రికన్ ట్రైబల్ లీడర్స్ యాక్సెప్టెడ్ గన్స్, ఐరన్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండ్ ఆల్సో లిక్వర్ అండ్ ద క్లోత్స్. వీళ్ళని ఇలాగా బానిసలుగా అమ్మేసేవారు కదా, వాళ్ళు తిరిగి యూరోపియన్స్ వీళ్ళకి ఏమి ఇచ్చేవారంటే లిక్వర్ మందు, అలాగే బట్టలు, అలాగే మందు ఉన్న సామాన్లు, ఈ వేటాడడానికి అవసరమైన తుపాకులు, ఇవన్నీ ఐరన్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇనుప వస్తువులు, వీళ్ళకి కావాల్సిన పనిముట్లన్నీ వాళ్ళ నుంచి తీసుకునేవారు అనమాట. వీళ్ళని ప్రజల్ని బానిసలుగా వాళ్ళకి ఇచ్చి వీటిని వాళ్ళు తీసుకునేవారు. ఓకే, ఈ విధంగా ఇక్కడ ఉన్న ఆఫ్రికన్ ట్రైబల్స్, ఆఫ్రికాలో ఉన్న ఈ ట్రైబల్స్ అంటే కొండ నాయకులు ఇలా చేసేవారు అనమాట, ఆ ప్రజల్ని అమ్మేసేవారు అలాగే. ఓకే, ద స్లేవ్స్ వర్ గ్రేట్లీ అప్రెస్డ్ అంటే చాలా శిక్షించేవారు, వాళ్ళని చాలా శ్రమ పెట్టేవారు అనమాట. అక్కడ ఉన్న యూరోపియన్స్ చాలా బాధ పెట్టేవారు. మెనీ ఆఫ్ దెమ్ డైడ్ బై ద టైమ్ దే రీచ్డ్ ద పోర్ట్స్. వాళ్ళు సముద్ర పోర్ట్కి వెళ్ళేసరికి వాళ్ళు చాలా మంది చనిపోయేవారు. ఎందుకంటే డ్యూ టు ద మాల్ న్యూట్రిషన్ మీన్స్ lack of sufficient diet.
ఓకే, మాల్ న్యూట్రిషన్ మీన్స్ సరైన ఆహారం లేక పోషక పదార్థాలు అనేవి ఎక్కువగా అందగా వాళ్ళు చనిపోయేవారు. అలాగే డిఫరెంట్ ఇల్నెస్, ఓకే, రకరకాల జబ్బులు చేసి కూడా వాళ్ళు చనిపోయేవారు అనమాట. ఈ షిప్స్లో ఎప్పుడైతే నార్త్ అమెరికాకి తరలించే మధ్యలోనే వాళ్ళు చాలా మంది చనిపోయేవారు సరైన ఆహారం లేక. ఈ విధంగా వాళ్ళకి చేసేవారు అనమాట. ఓకే, ఇన్ ద 16th and 17th century న్యూమరస్ కంపెనీస్ వర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద స్లేవ్ ట్రేడ్. అలాగే ఈ 17th centuryలో 16th centuryలో చాలా స్లేవ్ ట్రేడింగ్ చాలా ఎక్కువగా జరిగేది. ఓకే, ఈవెన్చువల్లీ ద స్లేవ్ ట్రేడ్ ఎండెడ్ ఇన్ ద 19th century. ఓకే, ఈ స్లేవ్ ట్రేడ్ అనేది 19th centuryలో ఎండింగ్ అయ్యింది. ఓకే, ఇక్కడతో బానిసత్వం అనేది కొంత తగ్గింది. ఓకే, అండ్ ద స్లేవ్స్ వర్ డిక్లేర్డ్ ఫ్రీ సిటిజన్ ఇన్ ద అమెరికా ఇన్ 1860. In 1860 the people are become free, okay, become individual. That's why in America we can see the black people. These black people are from the Africa. Okay, recently in America one revolution or some conflicts are happening. Why? Because one black person is died heavily because of the cops అంటే పోలీసులు ఒక నల్లజాతిని కొట్టి చంపేశారు అనమాట. అప్పుడు అమెరికాలో రీసెంట్గా జరిగింది. అమెరికాలో అక్కడ ఉన్న ప్రజలు నల్లజాతిని అంతా మాకు నల్లజాతికి హక్కులు కావాలి, మేము ఇక్కడ నివసించడానికి ఎటువంటి మాకు కూడా హక్కులు ఉన్నాయనేసి వాళ్ళు అదే పోరాటం చేశారనమాట. కానీ మనకి జనరల్గా అమెరికన్స్ అంటే తెల్లగా ఉంటారు, కానీ ఎక్కువగా నల్లవారు కూడా అక్కడ నివసిస్తున్నమాట. వీళ్ళందరూ కూడా అలాగే ఆఫ్రికా నుంచి వెళ్ళిన వారే, ఆఫ్రికా నుంచి వలసలు వెళ్ళిన వారే. ఓకే, ఈ విధంగా అక్కడ అమెరికాలో సెటిల్ అయ్యి అక్కడ నివసిస్తున్నారు. ఓకే, నౌ వీ కెన్ సీ ద యూరోపియన్ కాలనీస్. ఓకే, వాట్ ఆర్ యూరోపియన్ కాలనీస్? వీ కెన్ సీ in the Europe we discussed the European people tried to establish many colonies in the different continents. We see in our India also they established the colonies, and also in the North America when they discovered the North America they occupied the North America and also South America. When they discovered this Africa they also started to establish the colonies in the Africa. So in this way the entire world is occupied with the Europeans. Okay, mostly the most of the world parts are occupied by the Europeans. అలాగే ఆఫ్రికాలో చాలా కంట్రీస్ ని చాలా దేశాన్ని వీళ్ళు యూరోపియన్స్ వాళ్ళ కాలనీస్ అంటే వాళ్ళ రాజ్యాలుగా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అన్నమాట. యూ కెన్ సీ ద some of countries of the European countries. These are the Belgium, Britain, France. These are the European countries. See the color which is the blue color, dark blue color belongs to France. It is the one of the country in the Europe. ఇది యూరోప్ చెందిన దేశం అన్నమాట. ఈ దేశం వాళ్ళు ఈ ఆఫ్రికాలో యూ కెన్ సీ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఏరియా దే ఆర్ ఆక్యుపైడ్. ఓకే, మీరు చూసండి బ్లూ కలర్లో ఉన్న ఏరియా అంతా ఫ్రాన్స్ అంటర్లో ఉండేది అనమాట. అదే యూ కెన్ సీ దిస్ పింక్ కలర్. ఓకే, దిస్ పింక్ కలర్ బిలాంగ్స్ టు కంట్రీ బ్రిటన్. బ్రిటన్ మీన్స్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్. ఇలా మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళు అంటాం కదా, ఈ బ్రిటన్ చెందిన కంట్రీ ఇదంతా, ఈ ల్యాండ్ అంతా బ్రిటన్ అండర్లో ఉండేది అనమాట. ఈ విధంగా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ని ఈ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఆక్యుపై చేసి వాళ్ళు పరిపాలన చేసేవారు. ఈ విధంగా వాళ్ళు ప్రపంచంలో ఉన్న ఖండాలు ఆసియాని, ఆఫ్రికా, అలాగే నార్త్ సౌత్ అమెరికాని ఆక్యుపై చేసి అక్కడ ఉన్న మినరల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఆల్సో దే exploit the many vegetation resources they exploited and transfer to their country. Okay, Europe ki anta తరలించిపోయేవారు ఇప్పుడు. Okay, along with the attempting to build their colonies in Africa, Europeans continued to exploit the interior of the continent. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఆఫ్రికాను ఆక్యుపై చేయడానికి ట్రై చేశారో ఈ విధంగా వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళి డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేశారు అనమాట. ఎక్స్ప్లోర్ మీన్స్ వెలికి తీయడం. ఓకే, ఎక్స్ప్లోరింగ్ మీన్స్ వెలికి తీయడం అనమాట, కనిపెట్టడం. ఈ విధంగా కొత్త దేశాలు మనకి బయటపడ్డాయి. ఎప్పుడైతే యూరోపియన్స్ ఇంకా ఆఫ్రికా లోపలికి వెళ్ళారో అప్పుడు మనకి కొత్త దేశాలు అనేవి కనిపించాయి. అవి ఏంటంటే జాంబేసి. ఓకే, జాంబేసి ఇస్ ద రీజన్
explored by the Europeans. Okay, you can see the country in the southern side of the Africa. The Europeans exported African timber, minerals, etc. ఈ విధంగా ఆఫ్రికాలో దొరికే టెంపర్ అంటే కలప అన్నమాట. ఈ చెక్క అంటాం కదా, చెక్కలు మనం టెంపర్ అంటారు. ఈ చెక్కల్ని ఆఫ్రికా అడవుల్లో దొరికే టెంపర్ని, అలాగే అక్కడ మినరల్స్ కాపర్, టిన్ అండ్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్, దీస్ మెటల్స్ ఆర్ హెవీలీ ఎక్స్ప్లోయిటెడ్. అంటే వాళ్ళు దోచుకొని వాళ్ళు యూరప్కి తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు అనమాట. అనే లార్జ్ స్కేల్ టు యూరప్, చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో యూరప్కి తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు. ఓకే, ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఆర్ స్టిల్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ యూరోపియన్ కంపెనీస్. ఎందుకంటే సౌత్ ఆఫ్రికా ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ కంట్రీ విచ్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ గోల్డ్. మనకి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద బంగారు గనులు అనేవి సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్నాయి అన్నమాట. సౌత్ ఆఫ్రికా ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సౌత్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఆఫ్రికా. ఓకే, you can see the South African cricket team. Okay, this is about యూరోపియన్ కాలనీస్. ఓకే, ఈ విధంగా జింబాబ్వేలో మనకి కాపర్ మైన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఈ కాపర్ మైన్స్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆక్రమించి ఈ కాపర్ని, అలాగే బంగారాన్ని, అలాగే కలప ఇవన్నీ ఎక్కువగా దోచుకుని వాళ్ళ యూరోప్కి తీసుకువెళ్ళిపోయేవారు. ఓకే, యూరోపియన్స్ డిడ్ నాట్ స్టాప్ విత్ ద ఎక్స్పోర్టింగ్ ద resources of Africa. They also planted the trees like coffee, tea and rubber and also tobacco. Tobacco means పొగాకు అంటాం కదా, మనం సిగరెట్లకి అలాగే చుట్టలు తయారు చేయడానికి టొబాకోని వాడతారు అనమాట. దీస్ ఆర్ ద కమర్షియల్ క్రాప్స్. అంటే వీటి వల్ల ఎక్కువగా మనకి డబ్బులు వస్తాయి అనమాట ఇవి పండించడం వల్ల. టీ, కాఫీ, రబ్బర్ అండ్ టొబాకో, దీస్ క్రాప్స్ ఆర్ ఇనిషియల్లీ గ్రోన్ బై ద యూరోపియన్స్. వీళ్ళు వచ్చే ఇటువంటి ఈ రకాల పంటల్ని ఆఫ్రికాలో పెంచడం స్టార్ట్ చేశారు అనమాట. క్రమంగా ఆఫ్రికా పీపుల్ కూడా ఇప్పటికీ వాళ్ళు దీన్ని అలవాటు చేసుకుని అక్కడ పండించుకుంటున్నారు. అలాగే మన ఇండియాలో కూడా మొట్టమొదటిగా వీళ్ళ ద్వారానే మనకి ఈ టీ, కాఫీ, టొబాకో పంటలు అనేవి వచ్చాయి అనమాట. ఇవి ఎక్కువగా డబ్బులు అనేవి వస్తాయి కాబట్టి వీళ్ళు దాని వ్యాపారం కోసం వీళ్ళు మన ఇండియాలో కూడా ఇవి పెంచడం స్టార్ట్ చేశారు అనమాట. ఓకే, ఈ విధంగా ఆఫ్రికాలో కూడా వీటిని పండించి ఈ పండించినంత మళ్ళీ యూరప్కి తీసుకుని వెళ్ళిపోయేవారు అనమాట. ఈ విధంగా మన ఇండియాలో కూడా మన పండిన పంట అంతా యూరప్కి దోచుకుని వెళ్ళిపోయేవారు. ఓకే, క్రాప్స్ అండ్ ప్లాంటేషన్ ఆఫ్ నైజీరియా. ఎక్కువగా ఈ నైజీరియాలో మనకి క్రాప్కి చాలా ఫేవరబుల్ అనమాట. పంటలు పండించడానికి నైజీరియా అనేది చాలా బాగుంటుంది. సో ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ నైజీరియా a special plant, that is the chocolate. అంటే మన చాక్లెట్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థం కోకా. This is the product obtained from the plant. This type of plants are grown very much in the Nigeria. Okay, southern Nigeria, apart from coca, there are also rubber plantation. ఈ కోకాతో పాటు రబ్బర్ని కూడా అక్కడ పండించేవారు అనమాట. అలాగే ఆయిల్ బేరింగ్ పామ్ ట్రీస్, పామ్ ఆయిల్ అంటాం కదా, ఈ పామ్ ఆయిల్ అనేది పామ్ ట్రీస్ నుంచి వస్తుంది అనమాట. ఓకే, పామ్ ట్రీస్, ఈ పామ్ ఆయిల్ అనేది ఇలాంటి ఆయిల్ ప్లాంట్స్, అలాగే కోకా అంటే చాక్లెట్ తయారు చేయడానికి ఉపయోగపడే ఈ కోకా ప్లాంట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ కమర్షియల్ ప్లాంట్స్ అన్ని ఈ పండించి ఈ పండిన పంట అంతా కూడా వాళ్ళ యూరప్కి తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు అనమాట. ఓకే, ప్లాంటేషన్ మేడ్ మెనీ things easy for them. Okay, first of all it was no longer difficult. ఫస్ట్ చాలా కష్టంగా ఉండేది అనమాట వాళ్ళకి ఈ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని తీసుకువెళ్ళడం. అలాగే ఈ పామ్ ట్రీస్, ఇవన్నీ అడవుల్లో ఉన్న పామ్ ట్రీస్ని వాటి నుంచి నూనె తీయడం ఇవన్నీ చాలా కష్టమయ్యేది. కానీ వాళ్ళకి అలాగా ఈజీ అయ్యింది అనమాట దాంట్లోనూ. ఓకే, నైజీరియన్ పీపుల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ విత్ దిస్ ద ప్లాంటేషన్. అక్కడ ఉన్న ప్రజలతో ఈ పనులు చేపించి వాళ్ళ ద్వారా ఈ పంటల్ని పండించి పంటనంతా మళ్ళీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ యూరోపియన్ పీపుల్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయేవారు. ఇన్ దిస్ వే కమర్షియల్ అగ్రికల్చర్ ఆఫ్ పామ్ అండ్ కోకా అండ్ రబ్బర్ బిగన్ ఇన్ నైజీరియా. ఈ విధంగా వాళ్ళు పంటలు వేయడం ద్వారా వాళ్ళు చెప్పిన పంటలు వీళ్ళు ఇప్పటికీ పండించుకుంటున్నారు. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ దిస్, a number of processing units were also set up near plantation.
ఎప్పుడైతే ఈ పంటలు పండించారో వీటిని ప్రాసెసింగ్ అంటే ఇప్పుడు పామ్ ట్రీస్ నుంచి మనం ఆయిల్ తీయాలి కదా, ఈ ఆయిల్ తీసే ఫ్యాక్టరీస్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఎక్కువగా ఈ యూరోపియన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఆ దగ్గరలో, ఈ నైజీరియా అలాగే ఈ యూరోపియన్ కంట్రీ ఈ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో మనకి ఎక్కువగా ఈ ఇండస్ట్రీస్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఓకే, ఎందుకు ఇవి కూడా మళ్ళీ వాళ్ళ కోసమే అనమాట. ఈ ప్రాసెసింగ్ చేశాక ఈ ఆయిల్ అంతా కూడా మళ్ళీ యూరోప్కి తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు. అలాగే మన ఇండియాలో కూడా చాలా ఎక్కువ కంపెనీలు పెట్టారనమాట యూరోపియన్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ ఫర్ దేర్ ట్రేడింగ్. ఓకే, వాళ్ళ వ్యాపారాల కోసం మన ఇండియాలో ఈ పరిశ్రమలు పెట్టారు. ఓకే, అలాగే ఆఫ్రికాలో కూడా వాళ్ళ అవసరాల కోసమే పెట్టుకున్నారు అనమాట. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్రికా. During the last century, African countries gained independence from the control of European powers. Last century. What is the last century? 20th century. Now we are in the 21st century. Okay. This 2000 years we call it as a 21st century. Whereas 1900s we call it as a 20th century. Okay. The 20th century, Africa get independent. Okay. మనకి కూడా ఇండిపెండెన్స్ 1947లో వచ్చింది కదా, అలాగే వీళ్ళు కూడా 1960లో వీళ్ళు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది అనమాట, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద నైజీరియా. ఓకే, నైజీరియాకి 1960లో ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. ఓకే, ఈ విధంగా వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిందో అప్పుడు ఓన్గా అక్కడ ఉన్న మెంటల్స్ కానీ అక్కడున్న చెట్లు అన్నిటి మీద వీళ్ళు సొంతగా వాళ్ళు పరిపాలన అనేది చేసేవారు అన్నమాట. ఓకే, మినరల్స్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా. ద కాంటినెంట్ ఈస్ వెరీ రిచ్ ఇన్ మినరల్స్. ఓకే, ఆఫ్రికాలో మనకి చాలా ఎక్కువ ఖనిజాలు, మినరల్స్ మీన్స్ ఖనిజాలు అనమాట. వాట్ ఆర్ దోస్? కోల్, కాపర్, టిన్ ఎక్సెట్రా. దీస్ ఆర్ ద మినరల్స్ available in the Africa, along with the gold, diamonds. Also more amount of gold reserves and also డైమండ్ రిజర్వ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఆఫ్రికా. ఆఫ్రికాలో ఎక్కువగా ఇటువంటి ఖనిజాలు అనేవి చాలా ఎక్కువగా దొరుకుతాయి అనమాట. ఇవన్నీ కూడా యూరోపియన్స్ ఎక్స్ప్లోయిటెడ్, అంటే వాళ్ళన్నీ దోచుకొని వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీస్ కోసం వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ కోసం ఇవన్నీ దోచుకొని వెళ్ళిపోయేవారు. ఓకే, మెనీ ఆఫ్ దీస్ కంట్రీస్ అండ్ దేర్ కంపెనీస్ కంట్రోల్ మోస్ట్ ఆఫ్ మినరల్ రిసోర్సెస్ ఈవెన్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ స్టిల్ డేట్. ఇప్పటికి కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో యూరోపియన్ కంట్రోల్లో ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని ప్రాంతాలు యూరోప్ కంట్రోల్లో ఉన్నాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినరల్ ఆయిల్ ఆర్ పెట్రోలియం ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఆఫ్ ద నైజీరియా. నైజీరియాలో ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ మినరల్ ఆయిల్ అండ్ ద పెట్రోలియం. పెట్రోలియం అనేది అంటే భూమి నుంచి తీస్తారు. ఈ పెట్రోలియం ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మినరల్ ఇన్ ద నైజీరియా. ఇదంతా కూడా ఇప్పటికీ యూరోప్ చేతిలోనే ఉందన్నమాట. The Dutch means Denmark people. We call them as a Dutch people. Okay, Dutch companies established control over the oil mining and refining in Nigeria. ఈ డెన్మార్క్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు డచ్ పీపుల్ అన్నా, వాళ్ళు ఇప్పటికీ అక్కడ ఉన్న కంపెనీస్ మీద ఆధిపత్యం ఉందన్నమాట. వాళ్ళ అండర్లోనే ఇప్పటికీ ఉన్నాయి. సిన్స్ 1958 the mineral oil has been exported from Nigeria. ఓకే, 1958 నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఆ మినరల్ ఆయిల్ ఏదైతే పెట్రోల్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పటికీ వాళ్ళు ఎక్స్పోర్ట్ అంటే ఎగుమతి చేసుకుంటూ ఉన్నారు వాళ్ళ దేశానికి. దీన్ని తరలించిపోతున్నారు. ఓకే, దిస్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ ద మోస్ట్లీ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ కంపెనీస్. ఫారెన్ మీన్స్ విదేశాలు అనమాట. విదేశాల చేతిలోనే ఇప్పటికీ ఉందన్నమాట ఈ ఇండస్ట్రీ, ఏదైతే పెట్రోలియం అండ్ ఆయిల్. ఓకే, మినరల్ ఆయిల్ ప్రొడక్షన్. ఫారెన్ కంపెనీస్ డూ bring in new technology and investments into the mining and processing industries. మైనింగ్ అంటే ఇప్పుడు బొగ్గు అలాగే కాపర్ ఇవన్నీ తవ్వి తీసేదాన్ని మైనింగ్ అంటారు. ఓకే, ఖనిజాలు తవ్వి తీస్తే మైనింగ్ అంటాం. ఓకే, దట్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ as a mining and the processing industries. ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ మీన్స్ ఇప్పుడు పెట్రోల్ భూమి నుంచి తీస్తే దాన్ని ప్రాసెసింగ్ చేయాలి. డైరెక్ట్గా మనకి పెట్రోల్ రాదు కదా, ఫస్ట్ క్రూడ్ ఆయిల్గా వస్తుంది. ఈ క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటే మన పెట్రోల్, కిరోసిన్, డీజిల్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ వి గెట్. ఓకే, దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్. ఇవన్నీ కూడా ఫారినర్స్ విదేశాల నుంచి వచ్చి అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఆఫ్రికాలో. ఈ విధంగా క్రియేటింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫర్ ద లోకల్ పీపుల్. ఈ విధంగా అక్కడ ఉన్న వారికి కొంత ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించారు. హౌఎవర్
they use cheap labor to make huge profits. ఈ ఆఫ్రికన్ పీపుల్ని చాలా తక్కువ వేతనాలు అంటే శాలరీ ఇచ్చి ఈ యూరోప్ పీపుల్ ఎక్కువగా ప్రాఫిట్స్ అంటే లాభాలని తీసుకునేవారు అనమాట. వీళ్ళకి తక్కువ శాలరీ ఇస్తూ ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, అమౌంట్ సేవ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా వాళ్ళు ఎక్కువ లాభాలని తీసుకునేవారు. విచ్ ఆర్ టేకెన్ అవే ఫ్రమ్ ద ఆఫ్రికన్ పీపుల్. మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆల్సో కేర్లెస్ అబౌట్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఎందుకంటే ఇవి ఫారిన్ కంపెనీస్ కాబట్టి ఇది వాళ్ళ ల్యాండ్ కాదు కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న వాతావరణాన్ని అంతగా పట్టించుకునేవారు కాదు. వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అక్కడ పొల్యూట్ చేస్తూ ఆ పరిసరాలని చాలా నాశనం చేశారు అనమాట. పొల్యూషన్ అనేది ఎక్కువగా క్రియేట్ చేశారు. ఓకే, ప్రొడక్షన్ అండ్ హ్యావ్ కాజ్డ్ ఇమ్మెన్స్ డ్యామేజ్ టు ద న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఈ విధంగా అక్కడ ఉన్న ప్రకృతికి చాలా నష్టం చేస్తూ వచ్చారు. దిస్ హ్యాస్ ఎఫెక్టెడ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అడ్వర్స్లీ. ఓకే, అడ్వర్స్లీ అంటే చాలా ఘోరంగా. ఓకే, ఈ విధంగా చాలా కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి అలాగా అక్కడ ఉన్న ల్యాండ్లో మైనింగ్ చేస్తూ రావడం, అలాగే డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయడం ద్వారా ఆఫ్రికన్ రీజియన్లో ఉన్న కంట్రీస్ మనకి ఈ విధంగా నష్టపోతూ ప్రకృతి పరంగా చాలా పొల్యూట్ అవుతూ, అలాగే అందులో ఉన్న ల్యాండ్ మినరల్స్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ మనకి అక్కడ ఉన్న నేల, నీరు అంతా గాలి అంతా కలుషితం అవుతూ వస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పటికీ కూడా దీనివల్ల ప్రకృతిలో చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి. యూ కెన్ సీ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్. దిస్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద పొల్యూషన్. ఓకే, ఈ విధంగా ఆఫ్రికా అనేది అప్పుడు బ్రిటిషర్స్ నుంచి అలాగా ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు వాళ్ళంతా ఇండిపెండెన్స్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఆఫ్రికా అనేది ఉందన్నమాట. ఓకే, దిస్ లెసన్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద బౌండరీస్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా అండ్ వాట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఆఫ్రికా. ఓకే, and also the climate of the Africa, and also which regions receiving heavy rainfall and moderate rainfall and scanty rainfall, and also discussed about the people of Africa and how they are behaving, and also discussed about the European colonies and also about the minerals of Africa. Okay, thank you for watching the video.